رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والخاتفات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Permettez que je vous rappelle. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والخاتفات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Permettez que je vous rappelle. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والخاتفات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dog. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم.
وأنتم على الهواء مباشرة مع إذاعة النور 95.FM في هذه العاصمة ليبروفيل جمهورية الجابون في هذا اليوم يوم الخميس الساعة 11 مساء بعد صلاة العصر بتوقيت ليبروفيل جمهورية الجابون. وأنتم مع أخوكم في الله إمام عثمان با في هذا البرنامج كما سمعتم في الإعلان كل الخميس سنكون معكم إن شاء الله تعالى بفقه العبادات والمعاملات كما كنا معكم قبل أمس يوم الثلاثاء في العقيدة والتوحيد، وسنكون معكم إن شاء الله تعالى بعد غد يوم السبت بالأصول الثلاثة باللغة الفلانية إن شاء الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن شاء الله تعالى سنبدأ فيما يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة، ومن شروطها، وبعد ذلك إن شاء الله سندخل في أركانها وواجباتها إن شاء الله تبارك وتعالى. واليوم سنتحدث عن أهمية الصلاة وأهمية التفقه بالصلاة، لأنها كما أخبر صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجى وإن فسدت فقد خاب وخسر. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah tabaraka wa ta'ala, que la paix et la salut d'Allah soient sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons, ainsi que tous ceux qui vont suivre le même chemin droit jusqu'à Yawm al-Qiyam. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire parmi les gens qui vont suivre le chemin droit que Rasoul nous a laissé sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les meilleures guidées, c'est celle des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ça marche? Téléphone. Naam. Et le pire des choses, c'est ce qui est nouveau dans les matières religieuses, matières d'adoration. Car toute nouveauté, c'est inventé. Toute invention, c'est une nouveauté. Toute nouveauté, c'est un égarement dans la religion. Et tout égarement part en enfer. Wa niyazu billah. Voici nous aujourd'hui encore, alhamdulillah, cette journée de jeudi, après la période de Asr, 16h à 17h, comme ça a été annoncé dans notre émission, qui est le rappel. Allah dit: wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, c'est profitable aux croyants. Et rappelle l'humanité que je les ai créés pour rien que pour m'adorer moi Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous sommes aujourd'hui jeudi, nous avons 3 émissions dans la semaine. Aujourd'hui jeudi, nous parlons de fiqhul ibadat wal mu'amalat. Nous rappelons concernant les détails et l'explication de nos adorations et aussi nos transactions et les modes de vie. Comme chaque mardi, comme avant-hier, on était ensemble, qui concerne al-aqidah wa tawhid chaque mardi, parce que c'est important pour nous, surtout là où nous vivons. Les gens ont besoin de connaître les dogmes et la unicité d'Allah tabarak wa ta'ala. Pour nous les musulmans et surtout les non-musulmans qui vivent avec nous, ils doivent connaître Allah tabarak wa ta'ala, le créateur. Et c'est notre mission partout en tant que musulmans. Allah dit: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas
vous êtes des meilleurs comités qu'Allah fait sortir pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que vous croyez en Allah, vous ordonnez les convenables, les biens, et vous interdisez les blâmables, et vous croyez en Allah. Nous sommes les modèles, et on doit enseigner les gens leur Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Après d'avoir connaître la nécessité d'Allah et de Tawhid, comme Rasoul avait parlé dans le hadith Mu'az, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ عَلَى ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات في اليوم والليل. Lorsqu'on arrive à connaître que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il est le seul créateur, il est la seule divinité qui mérite d'être adorée, Rasoul a dit, s'ils ont accepté ça, informe-les qu'Allah les a prescrit 5 prières quotidiennes par jour. Et cette prière, quand on le parle, souvent on rentre maintenant dans al-fiqh, al-ibadat, l'explication de l'adoration. Car après le deuxième pilier de l'islam, c'est cette prière. Rasoul a dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Le deuxième shaha, iqamus salat. Et la prière a ses conditions, la prière a ses piliers, la prière a ses obligations, la prière a ses sunnahs. C'est lorsqu'on remplit, on respecte tout ça, on nous qualifie que nous avons déjà accompli la prière. Sinon, la personne sera parmi les gens qui ont fait la prière. Mais il y a des mots différents. Faire la prière et accomplir la prière comme il faut, c'est des choses différentes. Vous verrez ça, Inch'Allah, dans cette explication pour dire aux musulmans, essayons bien de chercher à connaître la prière que nous faisons 5 fois par jour et ainsi aussi les prières surrogatoires. Faire la prière, c'est important, mais plus important, c'est d'accomplir la prière. Pour accomplir la prière, c'est de faire la prière avec ses conditions complètes, avec ses piliers, avec ses obligations, ainsi que les sunnahs. De faire la prière simple, c'est de faire la prière des fois sans conditions, des fois sans les piliers, des fois sans les obligations. Parce que n'oubliez pas qu'il y a autant de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui a fait la prière devant lui 3 fois. À chaque fois qu'il termine, Rasoul lui dit, Irji'i fa salli fa innaka lam tusalli. Il dit quoi? Oh toi Muhammad. Rasoul dit à cet compagnon, retourne, refaire la prière, car tu n'as pas encore fait la prière. Écoutez, tu n'as pas encore fait. Pourtant, il a fait la prière, il a fait le salam, il est venu saluer le prophète Muhammad. Rasoul a dit refaire. 3 fois. 4e fois, il a dit, Ya Rasulallah, je ne peux pas faire une prière si ce n'est pas la manière que tu m'as observé. Izan fa'allimni, enseigne-moi. Voilà, il s'est présenté, maintenant il est ignorant. Rasoul lui a enseigné la prière. À la fin, Rasoul a dit, si tu as compris comme ça la prière, ta prière est valable. Mais si ça manque, ta prière n'est pas valable. Izan, de faire la prière, c'est une chose. De respecter la prière, c'est une deuxième chose. Allah souvent nous dit dans le Coran, aqimus salata, accomplissez la prière. Aqimus salat, accomplissez la prière. Faites-vous la prière. Mais ceux qui ont prié seulement sans accomplir, Allah les a menacés. Allah a dit dans un chapitre que nous connaissons tous, Suratul Ma'un, Fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient. Ils menacent. Malheur à ceux qui ont fait la prière. Comment? Parce qu'ils ont négligé. Alladhina hum an salatim, ils n'ont pas compris. Ils ont fait seulement la prière. Allah nous a fait comprendre que les hypocrites, al-munafiquna, font la prière. Mais ils n'accomplissent pas la prière. Et dans Surah At-Tawbah, Allah dit wa idha qamu ila salati qamu kusala. Lorsque les hypocrites
se tient debout, il se lève pour faire la prière, vous voyez, il se lève, il fait la prière, mais c'est accompagné de la paresse. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ils font semblant de faire la prière devant les gens, mais en réalité, ils n'invoquent pas Allah beaucoup dans leur prière. Faire la prière, c'est une chose. Accomplir la prière, c'est une deuxième chose. Les majorités, surtout là où nous vivons, les gens font seulement la prière parce qu'ils accompagnent seulement. C'est devenu un mode d'habitude. S'il est né dedans, il est grandi, c'est une mosquée, les gens font seulement les recours et les soujour. Mais ils ne connaissent pas la prière en réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand ils font la prière, dans les mosquées, on constate qu'ils n'ont même pas d'abord rempli les conditions avant la prière. Soit l'ablution n'est pas complète, ou bien, si les habits qu'ils ont portés, ça ne casse pas les parties intimes, ça trouve l'aura. Vous voyez, ça c'est en dehors de la prière. Et quand on constate lui-même, il fait la prière, les fautes qu'un compagnon a commis, Rasoul a dit sa prière n'est pas valable, il y a les mêmes fautes que les gens commettent aujourd'hui. Si le prophète était en vie, il devait dire votre prière n'est pas valable, parce qu'il avait raté des choses. Al-khushu' wa at-tuma'anina. Izan, c'est important. Rasoul a dit dans le hadith d'Abu Hurayra fi sahih, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. Celui qui Allah veut du bien pour lui, les signes, Allah va lui faire comprendre bien sa religion. C'est pour cela, les chemins de science, lorsque tu te lèves pour aller chercher la connaissance de ta religion, c'est un chemin de paradis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, kama qala alayhi salatu wassalam. Izan, le seul sens qu'on peut faire pour réussir dans la prière, c'est d'apprendre. Et aujourd'hui, nous, on a tout fait de ne pas apprendre. Nous avons abandonné ce chemin. Les gens préfèrent de perdre le temps, même s'ils n'ont pas de choses à faire. Mais ils ne peuvent pas aller pour faire un cours concernant leur religion, concernant leur prière. C'est pour cela qu'ils sont stables depuis des années. Même erreur qu'ils faisaient, c'est la même erreur. Même question, ça revient parce qu'ils ne veulent pas avancer. Izan, Inch'Allah, chaque jeudi, comme on a repris notre émission cette semaine, Inch'Allah, après le voyage, chaque jeudi, on parlera concernant les adorations. Après, on viendra faire la mu'amalat, les transactions, les commerces, les vies en commun, les droits conjugaux. Vous voyez, les transactions, les droits. On parlera de ça. Mais avant ça, d'abord, on parle d'abord des adorations chaque jeudi. Et en commençant par la prière et en commençant par le début. Shurut, les conditions. Les conditions de la prière. Parmi l'importance de cette prière, d'abord, Rasoul a dit c'est les premières choses qu'Allah va nous dire yawm al-qiyam. Awwal ma yuhasab bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Cette prière. Les jours que tu seras devant ton Seigneur, je serai devant Allah. Les jours que Allah jugera l'humanité, le premier point que Allah va demander, subhanahu wa ta'ala, chaque individu, pour se justifier si son unicité, c'est le tawhid est correct, Rasoul a dit c'est as-salat, c'est la prière. Si la prière était bien et correcte, il a réussi, il a gagné. Même s'il y a des défauts, la prière va couvrir ça. Mais wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Si la prière est annulée, la prière est gaspillée, la prière n'est pas bien faite, il a déjà perdu, il a déjà raté. Ils ont la prière à une place. Et vous savez que c'est ça qui nous fait différence avec les autres. Rasoul a dit al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman taraka faqad kafara, kama qala alayhi salatu wassalam. La différence entre nous et les autres, les gens des livres, les chrétiens des livres, c'est la prière. Celui qui ne prie pas, il a renié sa religion. Umar ibn Khattab a dit radiyallahu anhu, la hadda fi l'islam liman la yusalli ou liman la salata lah. Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam radiyallahu anhu, a dit il n'y a pas une part dans l'islam pour celui qui ne fait pas la prière. Quand on partage, on dit c'est les musulmans, celui qui ne fait pas la prière, il n'a pas une part. Même s'il s'appelle Muhammad, même s'il s'appelle Fatima, la fille du prophète, ou bien Aïcha, notre mère Aïcha, ou bien Khadija.
ou bien Abu Bakr, ou bien Omar, ou bien Ali. S'il ne prie pas, il n'est pas part. Le nom ne fait rien. Le nom ne change pas la réalité. C'est pour cela que les gens doivent faire des différences aujourd'hui, de gaspiller l'islam, parce qu'il y a les gens qui portent le nom de l'islam qui font certaines choses. Des fois, tu vas trouver même la personne ne prie même pas. Il porte un nom que l'islam même ne reconnaît pas d'abord, parce qu'il ne fait pas la prière. Il n'y a pas la part dans l'islam, c'est lui qui ne fait pas la prière. La différence entre nous et c'est la prière. Celui qui le délaisse, c'est fini. Quand il laisse la prière, c'est fini. Al-Muslim huwa alladhi yusalli. Ils ont la prière à ces conditions. On va commencer à citer ça, Inch'Allah Ta'ala, un peu. Chaque jeudi, même heure, nous serons ensemble avec la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, avec l'effort de nos frères et sœurs qui sont là, techniciens, qui nous accompagnent, qui fait tout pour que toutes ces émissions-là vous arrivent là où vous êtes. Faites beaucoup de doigts pour cela. Parce que nous sommes dans une chambre fermée. S'il n'y a pas les gens qui manipulent pour que vous écoutez, ça ne peut pas arriver, ce n'est pas par la magie, ce n'est pas la vampire. Ils ont, vos doigts peuvent changer beaucoup de choses. Alors, dans la prière, souvent on commence par la purification, at-tahara. Vous savez que notre religion, c'est une religion de purification. Et une religion de propriété. Les musulmans ne doivent pas être sales. Là où ils vivent ne doit pas être sale. Quand on parle de l'environnement, c'est l'islam d'abord. Les préservations de l'environnement, ceux qui défendent de l'environnement, d'abord c'était l'islam. Si on avait respecté l'islam, là où nous vivons, ça doit être propre et bien protégé. Parce que c'est une religion. Allah dit Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah aime ceux qui répandent souvent, demandent pardon à Allah. Et Allah aime aussi beaucoup ceux qui se purifient. Al-mutatahhirin. Ça concerne les gens de Médine. L'islam demande la purification d'être propre en soi-même. Allah dit wa thiyabaka fatahhir. Tes habits doivent être propres. L'environnement où tu vis, ça doit être propre. L'islam préserve la personne et l'environnement. Contraire à ce qu'on voit aujourd'hui, certains, c'est qui s'allient polir vraiment l'animal mais lui-même. Tu vois une personne, lui d'abord il est sale. Si vous voyez que les jours de vendredi, c'est légiféré dans la sunna du prophète Mohammed de se laver et de porter les meilleurs habits. Il s'est même indiqué les habits blancs. Pourquoi? Parce que quand ils mettent les habits blancs, moins de saleté on constate. C'est pas obligatoire, hein? On n'a pas dit qu'il faut seulement les habits blancs les jours de vendredi. Mais c'est souhaitable. Rasoul a dit portez vos habits blancs, ces meilleurs habits, et lorsque vous avez un décès, enveloppez-le avec un habit blanc. Et les jours de vendredi, c'est recommandé al ghusl al-jumu'ah, de se laver avant la prière de vendredi. C'est pourquoi? Pour être propre, dégager tout l'odeur. Et ensuite porter les meilleurs habits, qui est bien propre. Et ensuite, l'islam a mis encore sunna les jours de vendredi, de se parfumer, de mettre l'odeur, avant de se rendre là où il y a une assemblée, là où on va se rencontrer avec les autres. Tout le monde doit venir comme ça. Mais il y a certains, quand tu pries à côté d'eux, tu n'arrives même pas à se concentrer. Parce que tu es embêté, ça gêne. L'odeur qui vient de lui. Rasoul a interdit de manger ce qui est permis de venir à la mosquée. Pourtant c'est permis. Al-basal, l'oignon. L'oignon vraiment qui a une odeur là, c'est permis de manger. Mais il a dit lorsque vous venez dans les mosquées pour faire la prière en commun, ne mangez pas ça parce que quand ça dégage de votre bouche, même les malaïkas s'embêtent. C'est pour cela même, ils ont pris le qiyas là pour dire la cigarette est plus forte raison. Il y a certains, quand il fait le salam, il tourne le visage, il respecte la sunna, il tourne le visage pour dire assalamu alaykum à côté droite et à côté. S'il souffle dans ta bouche là, tu es déjà bloqué. La cigarette. Même l'oignon, c'était interdit. L'oignon qui est permis de manger, a plus forte raison les gaz, l'odeur de cigarette. On ne parle pas de la bière ou bien autre chose. Rasoul a dit, lavez-vous, portez les habits propres, parfumez-vous. Et là où vous partez là-bas, regardez comment l'islam a porté, a demandé. Dans la mosquée, si la personne arrive à faire le gaz, il doit refaire l'ablution.
C'est interdit de faire ça. Même si ça lui arrive, on devrait dire haram, mais on ne doit pas le faire dans la mosquée. Pourquoi on ne doit pas sentir un mauvais odeur dans la mosquée? C'est l'environnement bien propre. Mais au contraire. Quand on parle d'abord de l'islam, la prière, les premiers d'abord, on appelle Kitab al-Tahara. C'est un chapitre de la propriété. Comment se purifier? L'islam a parlé ça. C'est ça la religion. De chercher à comprendre. On ne fait rien par hasard. Rasoul nous a enseigné même comment faire les besoins. Arriver devant les toilettes, tu veux aller faire tes besoins, uriner, faire les selles, tu veux te soulager. Alhamdulillah. Mais même là, l'islam t'a demandé comment se comporter. Rentre avec tel pied, invoque Allah avant de rentrer. Arriver à l'intérieur, vraiment, positionne comme ça. Vous voyez, et ne pas parler beaucoup à l'intérieur parce que c'est un endroit. Il ne faut même pas dire, l'islam a parlé, ne même pas dire là, sauf seulement dans les besoins, cas besoin. On ne part pas là-bas pour rester des fois santé, parler, et commencer à regarder les Facebook ou bien comme ça. On ne dirait pas dedans, parce que là-bas on ne veut pas là, dans les toilettes. C'est bien mentionné. Mais, premier point d'abord dans la prière, c'est la propriété. L'islam, c'est une religion de propriété. Même s'il y a les musulmans qui sont sales, excusez-moi le terme, même s'il y a certains endroits qui sont sales, ou bien tu vois une personne, lui-même, il n'est pas vraiment attirant, ce n'est pas l'islam, c'est lui-même. On ne confond pas quand on voit un chrétien qui boit l'alcool, on dit vraiment le chrétien c'est l'alcoolique. Non, c'est lui qui habille, ce n'est pas la religion qui l'a ordonné. On ne va pas avoir un juif qui est en train de voler, on dit les judaïstes c'est une religion de voler. Non, c'est une personne, des juifs qui a volé, ce n'est pas la religion. Quand on voit un musulman faire une chose, il ne faut pas qu'on acquise l'islam. C'est lui-même. Parce que pour cela, aujourd'hui, quand on voyait le monde, on voit le désordre, on regarde le Coran, c'est comme ce n'est pas les musulmans. C'est des choses différentes. C'est ça qu'on doit faire les parts des choses. C'est vrai, on peut accuser une personne parce que ses enfants font des choses, mais ce n'est pas lui. On peut accuser les gens parce que c'est des musulmans, mais c'est le nom, parce que les gens ne veulent pas apprendre les religions. C'est ça l'islam. On commence par la purification. Babul Miya. Avec quelle eau il faut se purifier? Comment se purifier? Et les saletés, c'est quelles? Il y a les grands, il y a les moyens. Purification, il y a petit, il y a les grands. C'est ça qu'on explique avant de faire la prière. Mais tu vas voir une personne venir faire la prière, lui-même d'abord, il ne connaît même pas comment se nettoyer. Il ne connaît même pas comment faire l'ablution. Et on n'enseigne jamais ça. C'est rare de voir dans une mosquée où on fait les cours de l'ablution. Tout le monde est dépassé là. C'est-à-dire c'est une chose déjà passée. Tout le monde connaît, maîtrise l'ablution. Et quand on fait les tests en réalité, on voit peut-être même les responsables, mais ils sont même dans l'erreur. Dans l'erreur. C'est ça qu'on appelle fiqhul ibadat. Pour détailler l'adoration commençant par la prière. Après la prière, on part dans le zakat. Après, on part dans le jeûne. Après, on part maintenant le pèlerinage comme les pèlerins. Et Inch'Allah, on continue comme ça. Mais point par point. Quand on arrive à parler de tawhid, le droit de Dieu, on parle maintenant comment l'adorer. Et cette adoration aussi, c'est légiféré par Allah. Et le prophète a montré. La prière Rasoul a dit Inda al-Bukhari wa Muslim. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Accomplissez la prière comme vous m'avez vu accomplir la prière. On ne fait pas comme ton veut. Laisse-moi faire comme je veux. Non, ce n'est pas la prière. Ça, c'est pour toi. Il y a un message, il y a un envoyé de Dieu. Tu es obligé de le suivre. Sinon, tu es en train de jouer. Allah dit dans Surah Muhammad, il appelle aux croyants Ya ayyuhalladhina amanu. Vous qui avez écrit Ati'ullah, obéissez Allah. Wa ati'ur rasul, obéissez son prophète Muhammad. Il a ajouté quel mot? Wala tubtilu amalakum. Ne gaspillez pas vos œuvres. Ne gaspillez pas votre travail. Quand vous faites un travail qui n'est pas suivi, vous êtes en train de gaspiller. C'est un travail zéro devant Allah. Parce que le seul messager que Allah envoie pour monter la relation, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On te demande, c'est pas ça que Rasoul a fait. Et laisse-moi, on ne te laisse pas. Parce que là, tu es en train de jouer. La religion n'est pas méditation. La religion, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie par le rêve, comme vraiment certains sectes dans l'islam. Leur adoration, c'est basé dans le rêve. Tout ce que les wali, les cheikhs a vu dans le rêve, ils mettent ça en pratique. Ça, c'est la religion des sectes. La religion qu'Allah a envoyée, c'est par le canal du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a demandé dans Surah Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah dit votre exemple que vous devez suivre, un exemple parfait, c'est le messager d'Allah qui s'est envoyé. Allah dit dans Surah Al-Imran, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah dit si vous aimez Allah, pourquoi tu adores Allah? J'aime Allah.
Je fais la prière parce que j'aime Dieu, je fais l'ablution, d'accord. Allah dit si tu aimes Allah réellement, il a dit Muhammad, dis-le, suivez-moi. Les conditions, l'amour de Dieu, c'est de suivre Muhammad. C'est pas de suivre les passions. Il faut apprendre comment il a fait l'ablution, prendre comment il a fait le janaba, prendre comment il y a certains gens jusqu'à aujourd'hui qui ne connaissent même pas se laver le janaba. Tu vas trouver une femme qui est déjà majeure, moi je sais, parce que nous enseignons, nous avons des écoles, la plupart des enfants qui sont déjà au niveau de 7 ou 5e année, et si c'est les filles, ils sont déjà majeurs, même certains garçons. Mais ils ne savent même pas, les parents n'ont jamais parlé comment se laver le janaba. Elle a commencé à avoir les règles, elle ne sait pas laver le janaba. Chaque mois, elle prend vraiment le menstrues, elle devient propre, elle ne sait pas comment se laver. Ils ont même honte de parler de ça. Elle va faire la prière après les règles, comment? L'adoration est zéro. C'est ça l'islam, d'enseigner vraiment ces conditions-là. Comment faire le janaba, comment se laver le grand bain, comment faire le tayammum, l'ablution à sec, s'il y a pas l'eau, ou bien en cas manque d'eau, ou bien s'il y a l'eau qui n'est pas suffisante, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas laver, faire le massage à sec, tout ça tayammum. Après maintenant on rentre dans la prière, et dans la prière aussi il y a des conditions, il y a des piliers, il y a des obligations, il y a des sunnas, tout ça, quand on respecte tout ça, et c'est pas compliqué, c'est pas difficile. C'est mentionné, c'est écrit. Seulement les gens ne veulent pas apprendre. Les gens sont là. Quand il n'y a rien à faire, Allah a mené, Shaitan a des amis en place pour perdre le temps. Chaque personne, il a un idole devant lui. Un petit idole. Les technologies qui sont devant nous là, soit c'est le WhatsApp ou bien le Facebook qui ne finira jamais. Quand tu ouvres seulement, tant que tu es connecté, tant qu'il y a les unités, c'est fini. Tu tournes, tu tousses, tu pousses et on te ouvre une fenêtre, c'est fini. Tu vas passer 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, tu n'as même pas d'astaghfirullah une fois. Tu n'as même pas lu une seule page de Coran toute en journée en regardant les écrans. Ça tourne jusqu'à les batteries faibles, tu reprends ça encore. Les unités finies, tu cherches encore les forfaits. C'est ça. Perdre de temps. Rien de tout. Et les gens viennent maintenant apprendre par les réseaux sociaux, dans les groupes. Ça, ce n'est pas la science. Ça, c'est juste un rappel. On ne peut pas apprendre avec les réseaux sociaux. Jamais. Il faut te déplacer, il faut voir devant un connaisseur. Il t'explique. Tu n'as pas compris, il demande la question. Réseaux sociaux. La personne qui te connaît, qui enseigne, ne connaît même pas. Est-ce que tu me connais? Je te connais. Non. Peut-être même d'abord, c'est un hypocrite qui t'enseigne. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas son comportement. Et vous savez que les maîtres laissent la trace avec l'élève. Tout ça avec le rappel. Il faut qu'on apprenne notre religion, Inch'Allah ta'ala. Et dans chaque jeudi, nous parlerons de la prière et ses conditions, Inch'Allah. Comme chaque mardi, c'est avec le dogme et le tawhid. Et tous les samedis, c'est les usul salat, 3 bases fondamentales de l'islam en langue pulaar. Après demain, Inch'Allah, je demande qu'Allah me pardonne, qu'Allah me fasse comprendre. Je vais me limiter là. C'est avec votre frère Imam Ousmane Ba dans votre émission Le Rappel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes vos questions, vous envoyez avec le numéro de WhatsApp, pas les appels, le numéro qui est le 07 36 05 64. Vous laissez les questions. Si je connais, je répondrai. Si je ne connais pas, je vais poser ce qui connaît mieux que moi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Permettez que je vous rappelle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير